धातवः धातुः नाम किम् धातुः नाम किम् what is meant by धातुः क्रियापदानां मूलं रूपं धातुः धातुः नाम क्रियापदानां मूलं रूपं means what क्रियापदानां मूलं रूपं means what the primary form of the verb is called dhatu dhatu means what is meant by dhatuh okay dhatu means the primary form of the verb is called dhatuh understood kriyapadanam moolam roopam dhatuh means the primary form of the verb is called dhatuh next संस्कृत भाषायां धातवः कति सन्ति संस्कृत भाषायां धातवः कति सन्ति approximately how many dhatus are there in Sanskrit language approximately how many dhatus are there in Sanskrit language answer was संस्कृत भाषायां प्रायः द्विसहस्रम् इत धातवः सन्ति द्विसहस्रम् इत धातवः सन्ति सहस्रम means which number 1000 dvisahasram means anybody can tell dvisahasram means which number students sahasram means 1000 dvisahasram dvisahasram means which number 2000 yes correct dvisahasram means 2000 so approximately 2000 dhatus 2000 verbs are there in Sanskrit language okay next तेषां विभागः अपि कृतो वा तेषां विभागः अपि कृतो वा what is their classification what is there means dhatus what is dhatus classification okay धातूनां विकरणभेदम् आश्रित्य धातूनां विकरणभेदम् आश्रित्य ते दशसु गणेषु विभक्ताः ते दशसु गणेषु विभक्ताः based on vikarana vikarana bhedam ashritya means based on according to vikarana based on vikarana dhatus are can be classified into 10 ganas dasasu ganeshu vibhaktaha dhatus are divided into 10 ganas dasasu ganeshu means 10 ganas okay according to based on what based on vikarana dhatus are divided into 10 ganas okay next प्रतिगणम आद्यं धातुम् आधृत्य प्रतिगणम् आद्यं धातुम् आधृत्य तत्तद्गणानां नामकरणं कृतं प्रतिगणम् आद्यं धातुम् आधृत्य तत्तद्गणानां नामकरणं कृतं means what each gana ki kuda ఒక్కొక్క నేమ్ అనేది ఉంది ఓకే ఈచ్ గణాకి ఒక నేమ్ అనేది ఉంది ఆ నేమ్ ఎలా వచ్చింది ఈచ్ గణాకి ఎలా పెట్టారు అంటే దానికి ఒక రూల్ ఉందన్నమాట ఓకే సమ్ రూల్ ఈస్ దేర్ ఏంటి names to those 10 ganas are given names to those 10 ganas are given according to the first verb of the group according to the adhyam dhatu means first verb according to the first verb of that gana okay names to those ganas are given according to first verb of that gana understood each gana ki kuda aa name ela pettaru ante based on first verb of that group దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈచ్ గణాస్ కి అలా నామకరణం కృతం అలా నేమ్స్ పెట్టారు ఓకే యథా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యథా ప్రథమ గణస్య ఆద్యః ధాతుః భూ యథా ప్రథమ గణస్య ఆద్యః ధాతుః భూ తస్మాత్ తస్య గణస్య వాదిగణః ఇతి నామ తస్మాత్ తస్య గణస్య వాదిగణః ఇతి నామ తథైవ పద్ధత్యా అన్యేషాం అపి గణానాం నామకరణం కృతం తథైవ పద్ధత్యా అన్యేషాం అపి గణానాం నామకరణం కృతం మీన్స్ వాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ గణ వాదిగణ ఓకే వాదిగణ ఓకే ద ఫస్ట్ గణ వాదిగణ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ the first group is called as బాదిగణ ఎలా పెట్టారు ఈ బాదిగణ అనేటువంటి ఫస్ట్ గణ ప్రథమ గణకి బాదిగణ అనే నేమ్ ఎలా వచ్చింది అంటే ద ఫస్ట్ గణ ఈస్ కాల్డ్ బాదిగణ ఓకే యాజ్ ద ఫస్ట్ వెర్బ్ ఆఫ్ దట్ గ్రూప్ ఈస్ భూ దానిలో ఫస్ట్ వెర్బ్ ఈ గణంలో ఉండేటువంటి ఫస్ట్ ఆది ధాతు మీన్స్ ఫస్ట్ వెర్బ్ ఈ గణంలో ఫస్ట్ వెర్బ్ భూ కాబట్టి దీనికి బాదిగణం అని పెట్టారు ఓకే నెక్స్ట్ ద్వితీయ గణ ఇన్ ద్వితీయ గణ ఓకే అదాది గణ in dvitiya gana that second group is called dvitiya gana means second group okay second group is called as adadi gana enduku ochindi adadi gana అనేటువంటిది as the first verb of that group is ad
ఓకేనా. అద్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ వెర్బ్ కాబట్టి ఈ గ్రూప్ లో దానికి అదాది గణ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ తృతీయ గణ, లుక్ ఎట్ థర్డ్ గ్రూప్. ఓకే, the name of third group is called juhotyadi gana. The name of third group is called as juhotyadi gana. As enduku the first verb of that group is who, అందుకే దట్ ఈస్ అందుకే జుహోత్యాది గణ అనేటువంటి పేరు పెట్టారు. ఓకే, నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ చతుర్థ గణ, ఫోర్త్ గణ. ఓకే, ఫోర్త్ గణ ఈజ్ కాల్డ్ as దివాది గణ. ఓకే, యాజ్ ఎందుకు ద ఫస్ట్ వెర్బ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ గ్రూప్ ఈజ్ వాట్, దివ్ కాబట్టి దానికి దివాది గణ అనేటువంటి పేరు పెట్టారు. డిడ్ యు అండర్స్టాండ్? లైక్ దట్ ఆల్ నేమ్స్ కూడా ఆర్ గివెన్ లైక్ దిస్. అండర్స్టూడ్? ఈ గణాలకి ప్రతి ఒక్క గణకి ఆ నేమ్ ఎలా వచ్చింది అనేది డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్? Yes, ma'am. Numbers Yes, to ma'am. numbers to those 10 categories or numbers to those ganas, numbers to those 10 categories are given according to the first verb of that gana, according to the first verb of that group. Okay, next kaha nama, already I have to tell what is meant by vikarna. I will tell later, I will tell in the last. Okay, next kaha nama lakaraha tesham kim prayojanam. What is meant by lakaras? What is meant by lakaras? What is the purpose of lakaras? Kaha nama lakaraha, what is meant by lakara, and tesham kim prayojanam, what is the purpose of lakaras? Okay, पाणिनीय व्याकरणे वर्तमानादि कालानां आज्ञा अनुज्ञा विधि आदि भावानां च लकार इति सांकेतिकं नामकरणं कृतं. पाणिनीय व्याकरणे वर्तमानादि कालानां आज्ञा अनुज्ञा विधि आदि भावानां च लकार इति सांकेतिकं नामकरणं कृतं. Okay, what is meant by lakaras? Lakaras means Panini. Who was Panini? Panini Vyakarane. Who was Panini? Panini was grammarian, Sanskrit grammarian, Samskrita Vyakarana Karta. Panini was grammarian, Sanskrit grammarian, Samskrita Vyakarana Karta. Okay, in Panini had given the name Lakara. Panini had given the name Lakara to the tenses and moods. Tenses means kalalu and moods means bhavalu. Okay, Panini had given the name Lakara to the tenses and moods in his grammar. Okay, total how many types of lakaras are there? Techa lakaraha dasha. Techa lakaraha dasha. How many lakaras are there? Dasha means which number? 10. Yes, so total in our syllabus 10 lakaras are there. Okay, kalanam bhavanancha abhivyaktihi eva, kalanam bhavanancha abhivyaktihi eva tesha prayojanam. What is the purpose of lakaras? Kalanam bhavanancha abhivyaktihi eva tesham prayojanam means what? The purpose of lakaras is to denote the idea of time, as tenses and moods. Okay, the purpose of lakaras is to denote the idea of time, as tenses and moods. Understood? The following is the table showing lakaras and the tenses or moods denoted by them. Okay, the following table is showing lakaras and టెన్సెస్ ఆర్ మూడ్స్ డినోటెడ్ బై దెమ్. ఓకే, కింద మనకి కొన్ని లకారాస్ ఇచ్చారు. ఏ లకారం విచ్ లకారా రిప్రజెంట్స్ విచ్ టెన్స్, విచ్ లకారా రిప్రజెంట్స్ విచ్ మోడ్ అనేది మనకి దే హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్ 1 minute. లకారాణం తేషాం కాలాదీనం చ సూచి అధస్తాత్ దీయతే. లకారాణం తేషాం కాలాదీనం చ సూచి అధస్తాత్ దీయతే అంటే బిలో మనకి లకారాస్ అండ్ తర్వాత lakaras and which lakara represents which tenses or which lakara represents which mood అనేది మనకి are given below అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ lakara. What is the first lakara? Let represents what? Vartamana kalam means present tense, simple present tense. Understood? Manaki in our syllabus total 10 lakaras are there. Okay, first lakara is let. It represents vartamana kalam means simple present tense. Okay, next
Second lakara is lit. Lit means what? Lit represents paroksha bhutakalam. Lit represents paroksha bhutakalam. Paroksha bhutakalam means perfect tense. It represents perfect tense. Next, third lakara is lan. Lan means anadhyatana bhutakalam. Lan means anadhyatana bhutakalam means imperfect tense. Imperfect tense. Okay. Next, fourth lakara is lun. Fourth lakara is lun. Lun lakara represents samanya bhutakalam. Lun lakara represents samanya bhutakalam. Samanya bhutakalam means aorist tense. Aorist tense means it is there in Greek and Sanskrit only. Aorist, aorist tense. Aorist tense means it is there in only Greek and ఈ వర్డ్ నేను చెప్పేది aorist అనేటువంటి వర్డ్ ఓన్లీ గ్రీక్ లో సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది. Aorist means what? Aorist tense means what? Aorist tense means past continuous. That is also there in your English also kada. Past continuous tense ఉంది కదా. Aorist tense Yes, ma'am. means yeah, lun means samanya bhutakalam. Aorist tense means past continuous tense. Okay, next lakara is lut means anadhyatana bhavishyati. Anadhyatana bhavishyati kalam. Anadhyatana bhavishyati kalam. Lut means, okay, means what? The first future tense. Bhavishyat kalam is future tense. Anadhyatana bhavishyat kalam is first future tense. Okay, next lakara is lut. లుట్ లాకి రువత్. ఇక్కడ లుట్ లాకి ఉకారం. హియర్ రుకారం. లాకి రుకారం. అండర్స్టూడ్? లుట్. ఓకే, లుట్ మీన్స్ వాట్? అద్యతన భవిష్యత్తు కాలం. లుట్ మీన్స్ అనద్యతన భవిష్యత్తు. లుట్ మీన్స్ అద్యతన భవిష్యత్తు కాలం. ఓకే, అద్యతన భవిష్యత్తు కాలం మీన్స్ సెకండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. నెక్స్ట్ లకారా ఈజ్ లున్. లాకి రు మాత్ర. లున్. ఓకే, లున్ మీన్స్ వాట్? హేతుమత్ భావకాలం. హేతుమత్ భావకాలం. ఓకే, హేతుమత్ భావం మీన్స్ భావము మీన్స్ మూడ్స్. ఓకే, కాలము మీన్స్ టెన్సెస్. భావము మీన్స్ మూడ్స్. హేతుమత్ భావః. హేతుమత్ భావః మీన్స్ కండిషనల్ మూడ్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ యాజ్ కండిషనల్ మూడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ విధిలిన్ మీన్స్ వాట్? విధి ఆది అర్ధేషు ఆశిషిచ. Ashishi words means blessing words, wishing words. Okay, vidhi ardeshu means, vidhi means what? Compulsory you have to do. Compulsory you have to do means compulsory you have to do. Vidhi means compulsory you have to do. Compulsory you have to do means there is no other option. చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు ఏదైనా పని చెప్పి కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ వన్ అని చెప్పామనుకో, కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. అక్కడ ఆప్షన్ లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విధి వర్డ్స్. విధి అంటే ఓకే. ఆశిషి మీన్స్ విషింగ్ వర్డ్స్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ విషింగ్ వర్డ్స్, బ్లెస్సింగ్ వర్డ్స్. ఓకే, మీన్స్ విధిలిన్ మీన్స్ పొటెన్షియల్ అండ్ బెనెడిక్టివ్ మూడ్. బెనెడిక్టివ్ మీన్స్ విషింగ్ వర్డ్స్. ఓకే, పొటెన్షియల్ మీన్స్ యూ షుడ్ డూ అనేటువంటి మీనింగ్ వచ్చేటువంటి వర్డ్స్. పొటెన్షియల్ అండ్ బెనెడిక్టివ్ మూడ్స్ విధిలింగ్. ఓకే, లోట్. నెక్స్ట్ లకారా ఈజ్ లోట్ మీన్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఆజ్ఞ, అనుజ్ఞ, ఆది అర్ధేషు ఆశిషిచ. లోట్లో మనకి విషింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆశిషి మీన్స్ బ్లెస్సింగ్ వర్డ్స్, విషింగ్ వర్డ్స్. అండ్ ఆజ్ఞ మీన్స్ ఆర్డర్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. అనుజ్ఞ మీన్స్ అనుమతి, పర్మిషన్. అనుజ్ఞ మీన్స్ అనుమతి, పర్మిషన్ తీసుకునేటువంటి వర్డ్స్, రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి వర్డ్స్. ఆజ్ఞకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆజ్ఞ అండ్ విధి? ఎనీబడి కెన్ టెల్? ఆజ్ఞ, విధి. ఇక్కడ విధిలో మనం యూ హ్యావ్ టు డూ అని చెప్తున్నాము, ఆజ్ఞలో కూడా ఆర్డర్ వేస్తున్నాం. బట్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ ఆజ్ఞ అండ్ విధి. ఆర్డర్, విధి అంటే తప్పకుండా చేయాలి. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పనిని ఆర్డర్ చేసాం. ఆజ్ఞ అంటే ఆర్డర్. ఒక పనిని ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక వర్క్ ఇచ్చాను, ఒక వర్క్ ఆర్డర్ చేశాను. ఆర్డర్ చేసినప్పుడు యాజ్ విష్, అది మీరు యు మే డూ ఆర్ యు మే నాట్ డూ. మీరు చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. నేను ఆర్డర్ చేశాను ఒక వర్క్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. మీరు చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, యాజ్ విష్. అది కంపల్సరీ కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ. బట్ విధి అంటే ఏంటి? ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చాను అంటే కంపల్సరీగా చేయాల్సిందే. ఇంకా దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆజ్ఞ అండ్ విధి. అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్స్? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
లోట్ లో మనకి ఏమేం వర్డ్స్ ఉంటాయి? ఆజ్ఞ, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఆర్డర్ వర్డ్స్, ఆజ్ఞ వర్డ్స్. అనుజ్ఞ, అనుజ్ఞ మీన్స్ అనుమతి, పర్మిషన్ వర్డ్స్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ పర్మిషన్ వర్డ్స్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆశిషి, ఆశిషి మీన్స్ విషింగ్ వర్డ్స్, బ్లెస్సింగ్ వర్డ్స్. ఓకే, లోట్ లో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లకార ఇస్ ఆశీర్లిన్. ఆశీర్లిన్ represents only ఆశిషి వర్డ్స్. ఆశిషి మీన్స్ బెనెడిక్టివ్ మీన్స్ విషింగ్ వర్డ్స్. ఓన్లీ విషింగ్ వర్డ్స్ ఏ ఉంటాయి దీనిలో, విల్ బి దేర్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ ఏతేషు దశసు లకారేషు, ఏతేషు దశసు లకారేషు లట్ లోట్ లన్ తథా విధిలిన్, లట్ లోట్ లన్ తథా విధిలిన్ ఇత్యేతే లకారాः సార్వధాతుకాः, ఇత్యేతే లకారాः సార్వధాతుకాः. अन्ये लकाराः अर्धधातुकाः कथ्यन्ते, not आर्धधातुकाः. Here printing mistake is there. अर्ध, सार्वा अर्ध. Okay, अर्धधातुकाः कथ्यन्ते. Okay, among these 10 lakaras, among these 10 lakaras, only 4 lakaras are called as sarvadhatukaha. Only 4 lakaras are called as sarvadhatukaha. Remaining lakaras are called as ardhadhatukaha. What is meant by sarvadhatukaha and what is meant by ardhadhatukaha? Okay, lat, lot, lan, vidilin. These 4 lakaras are called as sarvadhatukaha. Remaining lakaras are called ardhadhatukaha. Okay. सार्वधातुकेषु एव, सार्वधातुकेषु एव विकरणप्रत्ययाः भवन्ति, सार्वधातुकेषु एव विकरणप्रत्ययाः भवन्ति. अर्धधातुकेषु विकरणप्रत्ययानां प्रयोगः न भवति. सार्वधातुकेषु एव विकरणप्रत्ययाः भवन्ति, अर्धधातुकेषु विकरणप्रत्ययानां प्रयोगः न भवति. So sarvadhatukalu ante enti? What is meant by sarvadha? Those who have vikarna pratyas, those lakaras are called as sarvadhatukas. Okay, ఏ వికరణ ప్రత్యయాలు ఉండేటువంటి లకారాస్ ని సార్వధాతుకాస్ అంటారు, వికరణ ప్రత్యయాస్ లేనటువంటి లకారాస్ ని అర్ధధాతుకాస్ అంటారు. ఓకే, those who have vikarna pratyas, they are called sarvadhatukas. Those who doesn't have vikarna pratyas, they are called as ardhadhatukas. Understood, students? Yes, ma'am. Next, पुरुषाः, पुरुषाः. संस्कृत भाषायां त्रयः पुरुषाः सन्ति. पुरुषाः means persons, पुरुषाः means persons. Okay, संस्कृत भाषायां त्रयः पुरुषाः सन्ति. त्रयः means which number? 3. So in Sanskrit language total, in Sanskrit language total 3 persons are there. Okay, what are they? First one Prathama Purushah, second one Madhyama Purushah, and third one Uttama Purushah. Generally in English, Prathama Purushah means first person. First person means I or we. Is it yes or no? Generally in English, Prathama Purushah means first person. First person means I or it represents I or we. Is it yes or no? Yes, ma'am. Next, next in English, Madhyama Purushah means second person. Second person means you. Second person means you. And Uttama Purushah means third person in English, not in Sanskrit. Uttama Purushah means in English third person. Third person means he, she, it, they, anything is okay. Okay, but in Sanskrit it is quite opposite. Okay, in Sanskrit Prathama Purushah means third person. Third person means saha, sa, tat, he, she, it. Saha, sa, tat. Okay, saha means ekavachanam, tau means dvivachanam. Okay, te means bahuvachanam. Saha, tau, te. Sa means sa ekavachanam, te means dvivachanam, taha means bahuvachanam. Sa, te, taha. Okay, tat three vachanas. Tat is ekavachanam. Okay, and dvivachanam is te, and bahuvachanam is tane. Tat, te, tane. Okay, next Madhyam Purushah. Madhyam Purushah means second person. Second person means you. You means in Sanskritam, you means in Sanskritam tvam, yuvam, yuyam. Tvam means ekavachanam, you. Okay, yuvam means both of you, dvivachanam, both of you. And yuyam means bahuvachanam word. Yuyam means bahuvachanam word. Means what? Yuyam means all of you. Okay, second person. Madhyam Purushah means second person. Second person means you. You means in Sanskritam tvam, yuvam, yuyam. Tvam means you, ekavachanam. Yuvam means dvivachanam word. Yuvam means what? Both of you, dvivachanam. And yuyam means bahuvachanam. Bahuvachanam means all of you. Okay, next Uttam Purushah. Uttam Purushah means it represents first person in Sanskrit. First person means what? I or we in English.
First person means I or we. In Sanskrit, aham, avam, vayam. Aham means ekvachanam. Aham is ekvachanam word. Okay, aham means I. Avam means dvivachanam word. Avam means dvivachanam word. Dvivachanam, avam means what? Both of us. Avam means both of us. Vayam. Vayam is plural word, bahuvachanam word. Okay, what is the meaning of vayam? Vayam means what? Anybody We can? all. Yes, all of us. We all of us. Manandaramu ani. Okay, next. Vachanani. Purushaha is over and Vachanani. In Sanskritam, total how many Vachanas are there? 3 Vachanani santi. In Sanskritam, total 3 Vachanas are there. What is meant by Vachanam? Vachanam represents a number. Okay, Vachanam represents a number. Total 3 Vachanas are there in Sanskrit. Okay, Ekavachanam, Dvivachanam and Bahuvachanam. Ekavachanam. Ekavachanam means it represents single person or single thing. Dvivachanam means it represents as dual persons or dual things. 2 persons or 2 things. Bahuvachanam. Bahuvachanam means what? Plural number. Plural number means it represents as more than 2 persons or more than 2 things. Okay, next. Dhatunam Vedaha. Dhatavaha Trividaha Bhavante. Dhatus are divided into 3 types. Three vidaha. 3 means which number? 3 means which number? Trividaha. Trividaha means 3 types. Okay. In Sanskrit, dhatus are divided into 3 types. What are they? Parasmay Padinaha, Parasmay Padina Dhatavaha, Atmane Padina Dhatavaha, and Ubhaya Padina Dhatavaha. Okay, 3 types. Parasmay Padina, Atmane Padina, and Ubhaya Padina. What is meant by Parasmay Padina? What is meant by Atmane Padina? What is meant by Ubhaya Padina? Anybody can tell? Parasmay Paddatavaha, Atmane Paddatavaha, and Ubhaya Paddatavaha. All the things already you have learnt in intermediate. Do you remember or not? గుర్తుందా లేదా? ఈ పరస్మై పద్ధాతవః, ఆత్మనే పద్ధాతవః, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ యూ లెర్న్ట్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. డిడ్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్ స్టూడెంట్స్? No, ma'am. అవునా? నేర్చుకోలేదా? యూ డింట్ లెర్న్. భూధాతువు భవతి, భవతః, భవంతి, భవసి, భవతః, భవత. ఆల్ దీస్ ఆర్ పరస్మై గచ్చతి, గచ్చతః, గచ్చంతి, గచ్చసి, గచ్చతః, గచ్చత, పశ్యతి, పశ్యతః, పశ్యంతి, अस्ति स्तः सन्ति, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, and likhati, likatah, likanti. All these things are parasmay dhatus or ubhay dhatus. And next vand, lab, labate, labhete, labante. This dhatu is the example of atmanepad dhatu. Okay, all these dhatus chorati, choreti, choretah, chorayanti. This chur is the chur dhatu is the example of parasmay pada and ubhay pada. But vand is the example of lab. Lab means to get, pondadam, praptam. Okay, lab means pondadam, to get. Okay, this is the example of atmanepada, not parasmaipada. What is the difference between parasmaipada and atmanepada? Vandate, labate, labete, labante. Okay, mud means to be glad, to be happy, to rejoice. Okay, modate, modete, modante. This is also example of atmanepadatu. And bhash means to speak, matladam. This is also the example of atmanepada, not parasmaipada. Bhashate, bhashete, bhashante. And vand means to salute, to bow, namaskaram cheyadam. Vandate, vandete, vandante. This is also the example of atmanepadatu. Okay, what is the difference between atmanepadatu and parasmaipadatu? ఇవన్నీ మీరు చదివారు కదా ఆల్రెడీ. చదవలేదా మీరు ఇంటర్లో? ఇవన్నీ నేర్చుకోలేదా మీరు? యూ డింట్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్? We learned, ma'am. నేర్చుకున్నారు, బట్ బైహార్ట్ చేసేసారు. అసలు ఏం మీనింగ్ ఏం తెలుసుకోకుండా బైహార్ట్ చేసేసారు కదా మార్క్స్ కోసం. ఈజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? జస్ట్ అక్కడ ఉంది, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది. Yes, ma'am. ఎస్, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది, మనం బైహార్ట్ చేసేద్దాము. అట్లా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మక్కి రాసేద్దాము, మార్క్స్ తెచ్చేసుకుందాం. మనకు కావాల్సిన మార్క్సే, మనకి సబ్జెక్ట్ కాదు కదా. మన కంటెంట్ మనం అర్థం చేసుకోకూడదు కదా. మనం కంటెంట్, మనకి కంటెంట్ అసలు అనిపించిందా అసలుకి ఏంటివి, వీటి మీనింగ్ ఏంటి అసలుకి అనేది ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? తెలుసుకోవాలి అని అనిపించిందా మీకు? లేదా?
అనిపించింది మ్యామ్. కానీ చెప్పలేదా? మరి అడగలేదా? మీకు టీచర్స్ లెక్చరర్‌ని అడగలేదా? మరి ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని అసలు అడగలేదా మీరు? యూ డిడ్ంట్ ఆస్క్? ఓకే. సరే లీవ్ ఇట్. సరే పరస్మై పద ధాతువులు మీన్స్ వాట్? పరస్మై పద ధాతువులు అంటే ఏంటి అంటే మనం ధాతువు అంటేనే యాక్షన్ వర్డ్స్, వర్బ్స్. ఈజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? ధాతుస్ మీన్స్ యాక్షన్ వర్డ్స్, వర్బ్స్. ఈజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? ఈటింగ్, రీడింగ్, స్టాండింగ్, రైటింగ్, రన్నింగ్, కుకింగ్, సింగింగ్. Okay, all these called as dhatus. ఓకే, సో ఇప్పుడు పరస్మైపద ధాతుస్ అంటే ఏంటి? మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వర్క్ చేస్తున్నాం, ఏదైనా ఒక యాక్షన్ వర్డ్ ఒకటి చేస్తున్నాం. మనం ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు, ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్రియ యొక్క రిజల్ట్ని మనం మాత్రమే గెయిన్ చేసామనుకో, ఆ రిజల్ట్ యొక్క ఫలితాన్ని మనం మాత్రమే పొందితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆత్మనేపథ ధాతు, ఆ ధాతు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పని చేసాం, ఆ పని యొక్క రిజల్ట్, ఆ పని చేసినందువల్ల దానివల్ల వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ మనము అట్ ది సేమ్ టైం మనతో పాటు అదర్స్ కూడా బెనిఫిట్ పొందారనుకో, దానివల్ల వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పరస్మై పద ఆర్ ఉభయ పద. ఓన్లీ మనం చేసేటువంటి పని అదర్స్కి మాత్రమే బెనిఫిట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పరస్మై పద. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పరస్మై పద. ఓకే, మనం ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు దానివల్ల వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ కానీ దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ మనము అట్ ది సేమ్ టైం మనతో పాటు అదర్స్ కూడా బెనిఫిట్ పొందారనుకో, అప్పుడు దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్, దట్ యాక్షన్ వర్డ్, దట్ వెర్బ్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఉభయ పద. అండర్స్టూడ్? మనం ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క బెనిఫిట్, ఆ పని యొక్క రిజల్ట్ని మనం మాత్రమే పొందామనుకో, మనకు మాత్రమే వచ్చిందనుకో, మనమే గెయిన్ చేసామనుకో ఆ రిజల్ట్ని, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆత్మనేపథ ధాతు. ఓకే, ఏదైనా పని చేసినప్పుడు మన పని వల్ల ఇతరులు బెనిఫిట్ పొందారనుకో, ఓన్లీ మనం కాదు, మనం కాకుండా మనం ఏదైనా ఒక పని చేసాం, మనం పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క రిజల్ట్, ఆ పని యొక్క బెనిఫిట్ అదర్స్ గెయిన్ చేశారనుకో, అదర్స్కి బెనిఫిట్ వచ్చిందనుకో, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆ పని, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పరస్మై పద. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి పని మనకి అట్ ది సేమ్ టైం అదర్స్కి బెనిఫిట్ అయిందనుకో, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఉభయ పద. అండర్స్టూడ్? నౌ అండర్స్టూడ్? ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు నేను కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తాను, నాకు కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పేస్తాను, నేను ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తాను, యాక్షన్ వర్డ్స్ చెప్తాను. ఐ విల్ టెల్ సమ్ యాక్షన్ వర్డ్స్. ఓకే, మీరు అది దోస్ వర్డ్స్ బిలాంగ్స్ టు దోస్ ధాతుస్, పరస్మై పదన, ఆత్మనే పదన, ఉభయ పద అనేది చెప్పాలి. మీనింగ్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు, వాట్ ఈస్ అసలు పరస్మై పద అంటే ఏంటి, ఆత్మనే పద అంటే ఏంటి, ఉభయ పద అనేది మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తాను, కొన్ని వర్డ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, మీరు థింక్ చేసి అది పరస్మై పదన, ఓకే, దట్ బిలాంగ్స్ టు పరస్మై పద ఆర్ ఆత్మనే పద ఆర్ ఉభయ పద అనేది చెప్తారా? విల్ యూ టెల్? మ్యామ్ మీనింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? ఓకే, పరస్మై పద ధాతువులు అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పని చేసాం, ఒక పని కూర్చోవడం, మాట్లాడడం, నమస్కారం చేయడం, అవన్నీ పనులు, యాక్షన్ వర్డ్స్. ఓకే, మనం ఏదైనా ఒక పని చేసాం, ఒక పని చేసినప్పుడు ఆ పని వల్ల మనం కాకుండా అదర్స్ మాత్రం బెనిఫిట్ అయ్యారనుకో, మనం చేసిన పని అవతల వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అయిందనుకో, ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పరస్మై పద. ఓకే, మనం చేసినటువంటి పని వల్ల మనకి అట్ ది సేమ్ టైం అదర్స్కి కూడా బెనిఫిట్ అయిందనుకో, ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఉభయ పద. మనం చేసిన పని ఓన్లీ మనకే బెనిఫిట్ అయిందనుకో, ఆ పని వల్ల వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ మనకే అది బెనిఫిట్ అయిందనుకో, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆత్మనే పద. అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు అండర్స్టూడ్? ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు పట్ మీన్స్ టు రీడ్, చదవడం అనేటువంటి ఒక పని చేశారు మీరు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విచ్ ధాతు? పరస్మై పద ఆర్ ఆత్మనే పద ఆర్ ఉభయ పద? యాక్చువల్లీ ఉభయ పద మ్యామ్. యాక్చువల్లీ ఉభయ పద. హౌ? అంటే ఇఫ్ వి స్టడీ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ us. ఎస్, వెరీ నైస్, వెరీ గుడ్. పట్ అనేటువంటి ఒక పని చేశారు, ధాతువు, టు రీడ్. పట్ మీన్స్ రీడింగ్, చదవడం. సో ఈ చదవడం అనేటువంటిది మీరు ఒకటి చదివారు, ఒకటి రీడ్ చేశారు, రీడ్ చేసిన వల్ల దానివల్ల వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్ మీకు వస్తుంది, అట్ ది సేమ్ టైం మీరు చదివినది ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళకి ఆ బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఉభయ పద. ఓకే, ఉభయ పదకి ఎగ్జాంపుల్. గుడ్. నెక్స్ట్ లిక్ ధాతు. లిక్ మీన్స్ వాట్? టు రాయడం. లిక్ అనేటువంటి ధాతువు ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విచ్ వన్? లిక్ ధాతు ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫర్ విచ్ వన్? ఆత్మేన పద. ఉభయ పదం.
ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పరస్మయ పద కిందకి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు రాసింది అదర్స్ కి బెనిఫిట్ అవుతుంది, అదర్స్ కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో దిస్ వర్డ్ బిలాంగ్స్ టు, దిస్ వెర్బ్ బిలాంగ్స్ టు ఉభయ పద, లిక్ అనేటువంటి ధాతు. ఓకే, నెక్స్ట్ భూ. భూ మీన్స్ టు బి, ఉండడం. మీరు ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నారు. భూ మీన్స్ ఉండడం. యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ వన్ హౌస్. ఓకే, ఈ భూ అనేటువంటి ధాతు కాదు, ఆత్మనేపథ్యం. కాదు. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో మీరు ఒక్కరే ఉంటే అది ఆత్మనేపథ కిందకి వస్తుంది. మీరు ఒక రూమ్ లో మీరు ఒక్కరే ఉంటున్నారు అనుకో, అప్పుడు ఆ ఉంటున్నందు వల్ల ఆ బెనిఫిట్ మీకే వస్తుంది. సో కాబట్టి మీరు ఒక్కరే అలోన్ గా ఉంటే అది ఆత్మనేపథ కిందకి వస్తుంది. యాక్చువల్గా మీరు ఒక హౌస్ లో ఉంటున్నారు, హౌస్ లో మీరు ఒక్కరే ఉంటారా, మిగతా మెంబర్స్ మీ వల్ల బెనిఫిట్ అవ్వరా మీరు ఇంట్లో ఉన్నందువల్ల? అరే ఎంత మాట అనేసారు మీరు. ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉంటున్నారు, మీ వల్ల ఇంకా మీ ఇంట్లో ఉండే మెంబర్స్ అందరికి బెనిఫిట్ అవ్వదా అసలు? ఉమ్? మీ వల్ల, మీరు ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్ అవ్వదా? మీకు ఒక్కరికి బెనిఫిటా? అందరికి బెనిఫిట్. మరి మరి మ్యామ్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళు చిరాకు కూడా పడతారు మ్యామ్, మీరు ఇంట్లో ఎందుకున్నారు వెళ్ళిపోండి కాలేజ్ ఎప్పుడు పేరెంట్స్ కి ఎప్పుడు చిల్డ్రన్ ఎప్పుడు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు అలా చూపిస్తారు అంతేగాని అప్పుడప్పుడు కొంచెం మీరు ఎక్కువ ఇరిటేట్ చేస్తూ అలా ఉంటే కోపం అనేది సహజం, అది ఉంటుంది. మళ్ళీ తర్వాత మీరు ఒక 1 hour ఒక 2 hours కనిపించి చదివితే మళ్ళీ వాళ్ళు అయ్యో ఇంకా రాలేదే, అయ్యో ఇంకా రాలేదే అని అనుకుంటుంటారు. ఇజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? అవును ఎన్ని అవర్స్ అయిపోయింది చూసి అని అనుకుంటూ ఉంటారు తెలుసా. సో కాబట్టి భూ మీన్స్ టు బి, ఉండడం. ఉండడం అనేది మీరు ఒక హౌస్ లో ఉంటున్నారు, మీరు ఉండడం అనేటువంటి ఆ పని వల్ల మీరొక్కరే బెనిఫిట్ అవ్వట్లేదు, మీ ఆ హౌస్ లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఉండడం వల్ల. సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఉభయ పదన, పరస్మయ పద ఆర్ ఉభయ పదన. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. వంద్. వంద్ మీన్స్ మీనింగ్ కూడా చెప్తాను నేను, ఐ విల్ టెల్ మీనింగ్ ఆల్సో. వంద్ మీన్స్ టు సెల్యూట్, నమస్కారం చేయడం. వంద్ మీన్స్ వందనం, టు సెల్యూట్, నమస్కారం చేయడం. ఈ పని దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ విచ్ వన్, విచ్ ధాతు? పరస్మై. కాదు. ఇంకా మిగిలింది ఏంది? ఆత్మనేపదే కదా. ఇప్పుడు మీరు నమస్కారం, ఇప్పుడు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు, ఎవరైనా ఎల్డర్స్, టీచర్స్ కనిపించారు, మీరు లేచి నమస్కారం పెట్టారు. వంద్ అంటే నమస్కారం చేయడం. ఓకే, మీరు నమస్కారం పెట్టారు. అలా నమస్కారం పెట్టినందువల్ల ఆ అప్రిసియేషన్స్ కానీ ఆ ప్రైజెస్ కానీ మీకే వస్తాయి, మిగతా ఎవరికి రాదు. ఆ బెనిఫిట్, మీరు నమస్కారం చేసినటువంటి ఆ పని వల్ల బెనిఫిట్ మీకు మాత్రమే వస్తుంది ఆ బెనిఫిట్. ఈజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆత్మనేపద, వంద్ అనేది, నమస్కారం చేయడం అనేది. అరే ఎంత మంచి, ఎంత ఒబీడియంట్ బాయ్, ఎంత ఒబీడియంట్ గర్ల్, పెద్దవాళ్ళంటే ఎంత వినయం ఉంది అని మిమ్మల్ని ప్రేస్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జామ్, మీకు ఆ అప్రిసియేషన్స్ అన్ని మీకే వస్తాయి కదా. ఈజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆత్మనేపద. ఓకే, నెక్స్ట్ ముద్దు. ముద్దు మీన్స్ నాట్ ముద్దు, కిస్. ఓకే, ముద్దు మీన్స్ హ్యాపీగా ఉండడం, సంతోషపడడం, జాయ్గా ఉండడం, జాయ్ఫుల్గా ఉండడం, టు రిజాయిస్. సంతోషంగా ఉండడం అనేది కూడా యాక్చువల్గా ఆత్మనేపద ధాతువే. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆత్మనేపద. సంతోషంగా ఉండడం అనేది యాక్చువల్గా దానివల్ల బెనిఫిట్ అనేది ఎక్కువ, అసలు 99.99% మీరు హ్యాపీగా ఉంటే దానివల్ల బెనిఫిట్ మీకే వచ్చేది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆత్మనేపద. అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? పరస్మయ పద, ఆత్మనేపద ఏవేంటివి అనేది అర్థమైందా మీకు? yes ma'am. నెక్స్ట్ ప్రత్యయానాం భేదాః తిన్ ప్రత్యయ అపి ద్వివిధాః భవంతి. అలాగే ధాతువులాగే సేమ్ ప్రత్యయాస్ కూడా మనకి 2 types ఉన్నాయి, ద్వివిధాః. ద్వి మీన్స్ 2 నెంబర్ అనమాట. ఓకే, 2 types ఆఫ్ ప్రత్యయాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఆర్ దే? పరస్మయపద ప్రత్యయాః అండ్ సేమ్ ఆత్మనేపద ప్రత్యయాః. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పేజ్ నెంబర్ 99. Parasmayapada, what are the Parasmayapada, which are the Parasmayapada Pratyayas and which are the Atmanepada Pratyayas are there in page number 99. All of you observe carefully. Okay, ti, taha, anti, si, taha, tha, mi, vaha, maha, these are all belongs to Parasmayapada Pratyayas. Okay, te, ite, ante, se, ite, dve,
ఈ ఆవహే ఆమహే ఆల్ దీస్ ప్రత్యయాస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఆత్మనేపద ప్రత్యయాస్. సో మనకి ప్రత్యయాస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్, పరస్మైపద ప్రత్యయాస్ అండ్ ఆత్మనేపద ప్రత్యయాస్. తీ తహ అంత్యార ఇలా ఈ టైప్ లో ఉండేవి అన్ని కూడా పరస్మైపద ప్రత్యయాస్ కిందకి వస్తాయి. తే ఇతే అంతే అనే ఎండింగ్ లో మనకి వర్డ్స్ వెర్బ్ వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎండింగ్ లో ఇలా ఈ టైప్ లో ఉంటే ఇది ఆత్మనేపద ప్రత్యయాస్ కి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఓకే, అండర్స్టూడ్.